Hi students, in this class we study about biomass energy, sixth module, and after completing the sixth module we will go to the fifth module. Okay, fine. The biomass energy, so this is the syllabus of that module, biomass. First is the introduction, second is photosynthesis process, third biomass fuels, biomass conversion technologies, urban waste to energy conversion, biomass gasification, biomass to ethanol production, biogas production from waste biomass, factors affecting biogas generation, types of biomass plants, KVIC, that is Khadi Vikas Yojana, and Janata model, and biomass program in India, small hydro power, classification as macro, mini and small hydro projects, basic concepts and types of turbines, and design and selection. What are the design and selection considerations of the turbines? Next one, the emerging technologies, that is fuel cells, small hydro resources, hydrogen energy, alcohol energy, nuclear fusion, power from satellite stations. So it looks like vast, but the topic in the biomass energy is simple. So I think you know what is biomass. So biomass energy is the energy which is a renewable energy. Why? Because it is the energy which we produce from the waste, like so that is why it is the biologically plus mass. Mass is the waste which we produce in the, it is agricultural waste from the straws and all which we get from the rice field. Okay, now let us see in detail about this topic, biomass. What is biomass? So biomass is an organic material that reacts with oxygen in combustion or metabolic process to release heat. Similarly, by burning wood, you can produce some heat. So that type of energy is called as the biomass energy. And in the northern states of India, we can see that they will they will heat the wastes of cow dung by drying it. The cow dung, അതായത് ചാണകത്തെ ഇത് പരത്തി അതിനെ ഉണക്കിയിട്ട് അതിനെ തീയിൽ കത്തിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. സോ അതും ഒരു ബയോമാസ് എനർജിയാണ്. സോ ബയോമാസ് എനർജി is similar. The energy which we get, that is heat which we get by burning the masses, that is organic waste from the paddy field, rice field and etc., or even the organic waste, the organic wooden waste in the forest, from the forest, or in your home also, that is the bushes of coconut tree etc. The biomass is organic material that reacts with oxygen in combustion and metabolic process to release the heat. So see here, in combustion, so see this word, in combustion. And next one, transformed by chemical or biological processes to gases and liquid fuels. സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൾസ് ആവുക? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ച് ഈ വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ, അതായത് പച്ചക്കറി വേസ്റ്റുകളൊക്കെ
നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുക, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം അത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ സ്മെല്ല് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് എത്തും. സോ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ എത്തനോളാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവലായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ്. ബയോമാസ് energy obtained from the biomass. Indirect from, so the biomass energy is an indirect form of solar energy. The green plants by photosynthesis process convert solar energy to biomass energy, that is 0.5 to 1%. So photosynthesis process കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലൈഫിന് ബേസിക് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സാണ്. സോ അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സോളാർ എനർജി, അതായത് സൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഗ്രീനിഷ് ഉള്ളൂ. സണ്ണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സീസൺസ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡേ അറ്റ് ഓൾ. സോ വി കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് എനിത്തിങ് without sun. Sun is the main source of energy. So that is why solar biomass energy is an indirect form of solar energy, and it is non-polluting and sustainable. What is biomass energy? Is non-polluting and sustainable. So the main advantage of biomass energy, it is renewable, storage of energy is usable form, indigenous sources, emission of pollutant less than fossil fuels. So പൊല്യൂട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും അങ്ങനെ പല പൊല്യൂട്ടൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ബയോമാസ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉണ്ട്, ബട്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ആൻഡ് ദി കമേർഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ബയോമാസ് റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വീട്ടിലൊരു ബയോമാസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും മിക്ക പഞ്ചായത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം മിക്ക പഞ്ചായത്തിലും ബയോമാസ് എനർജി അത് I think almost all of the homes they encouraging to implant the biomass plant in all homes to dispose the organic or vegetable waste which is being produced in the home day to day, so that they can use this waste disposal problem in metropolitan cities also. Use of biogas plants leads to improved sanitation. So biogas plants ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടെ സാനിറ്റേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. ആൻഡ് ബെറ്റർ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്. ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് റിക്വയർഡ്. എത്ര കപ്പാസിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബയോമാസ് എനർജി. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബയോമാസ് എനർജി? ലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. സോ അത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി, അതായത് എനർജി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി പർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഓർ പർട്ടിക്കുലർ വുഡ് ഈസ് വെരി ലെസ്സർ, ഓർ ഈവൻ ഫ്രം ദി ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ്. അത് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ്. വളരെ ചെറിയൊരു എനർജി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബയോമാസിന് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിനും പിന്നെ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോസസ്സ്. ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് സം മോർ വർക്ക് ടു collect the organic waste from each and every home, and also to collect the biomass from the paddy fields, etc. So it is labor intensive process and not feasible for all location.
ഫോർ ലൊക്കേഷനില ഫോർ ഓൾ ലൊക്കേഷൻ. അത് എല്ലാ ലൊക്കേഷനും അത് ഫീസിബിൾ അല്ല. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബയോമാസ് എനർജി അത്ര ഫീസിബിൾ അല്ല. അവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കളക്ഷൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും വളരെ ചെറുതാണ്. അവിടെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ അവിടെ മീൻസ് അത് അവിടെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ അവിടെ മെയിനായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോമാസ്, സോ അത് നോക്കുക. അത് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് അവൈലബിൾ അല്ല. അത് കൂടുതലായിട്ടും റൂറൽ പ്ലേസിലും ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് ഈ ബയോമാസ് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ വേരിങ് ആൻഡ് പീക്ക് ലോഡ്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ പീക്ക് ലോഡും ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പവർ നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, അത്രയേ പാടുള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. സോ എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്? Photosynthesis is nothing but the photosynthesis what it do, it will absorb carbon dioxide and it will emit oxygen, and by receiving the sunlight. The water is from the root, means you can see the water here, and so the carbon dioxide and water react in the presence of sunlight to produce the oxygen. Carbon dioxide and water react in presence of sunlight to produce the oxygen. So ഇതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഏത് സൺലൈറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ. സോ ഈ ഒരു സിന്തസിസ്, ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവുക, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബയോമാസിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ബയോമാസിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീവേജ് സോഴ്സസ്. സീവേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ്. പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലത്തെ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിലെ വേസ്റ്റ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് തള്ളും? ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഫീൽഡ്, ഒരു വേസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു വേസ്റ്റ് ഫീൽഡ്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക. ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേസ്റ്റാണ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്. ആൻഡ് അനിമൽ റെസിഡ്യൂസ്. സോ അനിമൽ റെസിഡ്യൂസ് ചാണകം ഇത്യാദികൾ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെസിഡ്യൂസ് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ്. അതായത് പല ഓർഗാനിക്കലി ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പല മോളിക്യൂൾസും ഇൻഡസ്ട്രി വേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂസ്. ഫോറസ്റ്റ് എന്നും ഒരു മെയിൻ സോഴ്സാണ് ബയോമാസിൻ്റെ. ഫോറസ്റ്റ് ക്രോപ്സും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിഡ്യൂസും ഒരു ബയോമാസ് സോഴ്സാണ്. ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂസ്, അതായത് പാഡി ഫീൽഡ്, റൈസ് ഫീൽഡ്, അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ്, അതും ഒരു ബയോമാസിൻ്റെ സോഴ്സാണ്. സോ ഇത്രയും സോഴ്സസ് ബയോമാസിനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബയോമാസ് റിസോഴ്സസ്. ഫോറസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വുഡ്, ചാർക്കോൾ, പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ്, യുക്കാലിപ്റ്റിസ്, പോപ്പുലർ ആൻഡ് പൈൻ. സോ യുക്കാലിപ്റ്റിസ് മരങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ യുക്കാലിപ്റ്റിസ് മരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മരങ്ങളാണ്. സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രീസൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോറസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ബയോമാസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റും ഒരു സോഴ്സായി മാറുന്നത്. പിന്നെ എനർജി കോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ബയോഫ്യൂവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഗർ കെയിൻ, ഷുഗർ ബീറ്റ്, കാസവ ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ. ഈ ഷുഗർ കെയിനിൻ്റെ
വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഷുഗർ പാഡി ഫീൽഡ്സ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രം ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ്, അതായത് UP ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഈ ഷുഗർ കെയിന് അങ്ങോട്ട് സെല്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷുഗർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ ആ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആ ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ കൊണ്ട് ഷുഗർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ആ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അവരുണ്ടാകും. സോ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ബയോമാസ് റിസോഴ്സായിട്ട് അവിടേക്ക് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് plants, that is sunflower, palm, castor, soya bean and groundnut. So even your coconut tree also is not a plant, it's tree, but you can also take the coconut tree as a source of biomass. Okay, even sunflower oil, സൺഫ്ലവറിൻ്റെ കുരു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ബയോമാസിൻ്റെ സോഴ്സാണ്. പാം ഓയിൽ, കാസ്റ്റർ ഓയിൽ, അതൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി അഗ്രികൾച്ചർ റെസിഡ്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഹസ്ക്, സ്ട്രോ, കോക്കനട്ട് ഷെൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ കോക്കനട്ട്, അതൊരു കോക്കനട്ട് ട്രീ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്പൾഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോമാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, കോക്കനട്ട് ഷെൽ പറഞ്ഞാൽ ചിരട്ട. ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിരട്ട കത്തിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ. സോ അതാണ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സോളിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ എഥനോൾ ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഹാച്ചിറ്റ് ആൻഡ് സീവീഡ് ആൻഡ് ആൽഗെ. അതായത് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലില്ല, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ്. പിന്നെ അർബൻ വേസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, സീവേജ് വേസ്റ്റ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം എനർജി ഫ്രം മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് can be obtained from direct combustion or by the inclination. So what is mean by inclination? പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻക്ലിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ, അതൊക്കെ ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പേപ്പർ, പിന്നെ വുഡ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, വലിയ വുഡ് അവർ മണിക്കും. ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അവരെടുക്കും. അവരെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തേതൊന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് കാതൽ മാത്രമേ വേണ്ടൂ, പ്ലാവിൻ്റെ കാതൽ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താവും, ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റായി മാറും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റായി മാറി. സോ അതൊക്കെ ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റായി. സോ അതാണ് ഒരു മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് വുഡിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനും നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വുഡിൻ്റെ കോർ പോർഷൻ മാത്രമേ ഫർണിച്ചർ ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസൊക്കെയോ വേസ്റ്റായി മാറി. സോ ആ വേസ്റ്റായി മാറിയ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേസ്റ്റ് എന്ന്, മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ബയോമാസ് എന്ന് പറയും. ആ ബയോമാസിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കമ്പഷൻ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. കുറേ വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, അത് ഇൻക്ലിനേഷൻ. സോ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കമ്പർഷന് കാട്ടി കിട്ടും. സോ ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ്. സോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ബയോമാസിൻ്റെ റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. വുഡ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ റെസിഡ്യൂ,
വെജിറ്റബിൾ ഓയില്, ചാർക്കോള്, പിന്നെ അർബൻ വേസ്റ്റ് നോക്കുക. നിങ്ങൾ അർബൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ്, പിന്നെ കറൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സീഡ്സ്, പിന്നെ കൗഡങ് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ ജട്രോപ്പ, പിന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ, ഞാൻ ഒരു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത്, പിന്നെ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്, പിന്നെ യുക്കാലിപ്റ്റസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഫ്യൂവൽ, പില്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രിക്വിറ്റി. അതായത് പില്ലറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ ഒക്കെ കാതൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വേസ്റ്റായി മാറി. അത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാസവ, ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പിയോക്ക, അത് വേസ്റ്റ് ആവും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ. പിന്നെ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയോമാസിൻ്റെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബയോ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാം. സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബയോ ഫ്യൂവൽ എന്താണെന്ന് എടുക്കാം, പിന്നെ ബയോ മാസ് കൺവേർഷൻ ടെക്നോളജീസ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കൺവേർഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബയോമാസ് നടക്കുന്നത്, പിന്നെ ബയോമാസ് കൺവേർഷൻ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബയോ കെമിക്കൽ മെത്തഡ്സ് എന്താണ്, എത്തനോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇതിന് എന്ത് വന്നാലും ഒരു 20 മാർക്സ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ.